आनंददायक मुहूर्त मध्य प्रभुंकर सेवा उपासना करने नितांत भाव ईश्वर संतुष्ट विषय अटे। आज ध्यान निमंते आम चिंता करवा प्रथम वंशावली पुस्तक तार 29 अध्याय 17 पद। आहुरी हे मोहर परमेश्वर मु जाने जे तुम्हें अंधकरण परीक्षा करिथाओ और सरलता तुम्हार संतोष थाए। मु आपण अंतःकरण सरलतारे सच्चापूर्वक एही सब पदार्थ दान करिअछि आउ एठारे उपस्थित तुम लोकमानंकु शेषपूर्वक तुम उद्देश्य दान करिबार मु आनंदित हेली। आमेन। प्रभु ए वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह करंतु। दाऊदंकर प्रार्थना आउ दाऊद जेतेबेले आउ ईश्वरंकर गृह निमंते आउ से इस्राएल समाज को जेतेबेले कहउछंती से माने इस्राएल लोक माने प्रभुंकर मंदिर पाए दान आणुछंती राजा दाऊदंक समय रे। तो दाऊद राजा प्रभु को धन्यवाद दउछंती एवं प्रभुंक निकट रे से कृतज्ञ भरा कंठरे कहउछंती प्रभु सरलतार तुमर संतोष थाए। कारण लोक माने सरल भाव रे दान आणुथिले, सरल भाव रे प्रभुंकर कार्य लागिथिले, प्रभुंकर पाई से माने सरल रे कौन करुथिले ईश्वरंकर निकटवर्ती होउथिले सरल मन रे। तो गोटे कथा दाऊद कहउछंती जे प्रभु सरलतारे तुम्भर संतोष थाए। से 17 पदर लेखा सरलतारे तुम्भर संतोष थाए। दाऊद प्रार्थना करुछंती प्रभु आहुरी हे मोहर परमेश्वर मु जाने जे तुम्हें अंतकरण परीक्षा करिथाओ और सरलतारे तुम्भर संतोष थाए। सरलतारे प्रभुंकर संतोष थाए। आजिर प्रसंग सरल लोकों को प्रभु कौन कहती आशीर्वाद करती। सरल करी प्रभु आम मान को मनुष्य को तैयारी कले एक सरल स्वच्छ पवित्र करी। सरलतार ईश्वर कौन अटंती? ईश्वर मध्य सरल अटंती। ईश्वरंकर सबु शासन सकल सरल। ईश्वरंकर समस्त आशीर्वाद प्रभु कौन करती सरल भाव रे दियंती। तो सरलता को आम जानू जोटा कि जदि खांटी बुझवा वार्ड जदि कह शांत स्वभाव विशिष्ट, का सहित अशांति नहीं, का सहित गंडगोल नहीं, का सहित किछि राग रोग राग हिंसा क्रोध जे रखे नहीं, सरल भाव रे जीवन जापन काटे। हाँ किए गोटे कहला हाँ सही जीव, ए प्रकार व्यक्ति मानू सरल बोली कह जाए। लोक माने ऑल ओवर वर्ल्ड रे जेतेबेले अनेक गवेषक माने से मानकर गवेषणारू जानी पारिले जे ख्रिस्टियन लोक माने बहुत सरल लोक माने, ख्रिस्टियन लोक माने बहुत प्रिंसिपल लोक माने, ख्रिस्टियन लोक माने बहुत प्रकार रो से माने श्रृंखलित व्यक्ति माने से माने। तो सरल लोक मानकु प्रभु पसंद करंती। सेई प्रकार एक सरलता जीवन काटुथिबा लोक मानकु प्रभु कौन करंती पसंद करंती। कारण सरल व्यक्ति माने से माने कौन करंती सरल भाव रे जीवन जापन लोकंक सहित अन्य मानक सहित से माने सरल भाव रे। जेतेबेले जदि चिंता करू अनेक लोक सरल हो पारती ना, मन विध्यरे किसी विषय को रखती आ सरलतारे से माने कार्य करती ना, किसी स्वार्थपर थाए, किसी हिंसा क्रोध राग थाए। तेणु आज मु सरलतारे प्रभुंकर उपासना करवा, सरल भाव रे दान देवा, सरल भाव रे प्रभुंकर आराधना करवा एक आशीर्वाद विशिष्ट अटे। कारण जो स्थान रे कि स्वार्थ थिबो, जो स्थान रे कि विभिन्न प्रकार कलह थिबो, जो स्थान रे कि विभिन्न प्रकार कूट विषय थिबो, प्रभु से विषय को आशीर्वाद करती नहीं। जेतेबेले उदाहरण स्वरूप जदि
जदि आपण माने देखिबे जे गणना पुस्तक 17 अध्याय लिखा जाए किछि व्यक्ति हारणक विरुद्ध रे जेते बेले गले से माने जष्टि रखिले किंतु हारणकर जष्टि छड़ा आउ काहार जष्टि को प्रभु स्पर्श करले नाही कारण से मानक भितरे गरल विषय अछि स्वार्थ विषय अछि हिंसा क्रोध अभियोगर विषय अछि तेणु से मानक प्रभु स्पर्श करि नाहांती तो आजिर प्रसंग सरल व्यक्ति मानक प्रभु संतुष्ट हुअंती एवं से मानक आशीर्वाद करंती चाहे जे कौन लोक ए बोका लोक ये एमिति लोक बोली कि कौन ठीक अछि किंतु सरल मना लोक मानक प्रभु कौन करंती आशीर्वाद करंती तो प्रथम आशीर्वाद जेमति कि पढ़िबा हित उपदेश 11:29 पद हित उपदेश 11 अध्याय 29 पदरे आ से स्थान रे आउ ज्ञानी सोलोमन कौन कहउछंती आपण माने देखंतु हित उपदेश तार 21:29 पद ये जदि पाउछंती पढ़िकी हमको सहायता करंतु दुष्ट लोक अपना मुख कठिन करे मात्र सरल लोक अपना बाट सुस्थिर करे धन्यवाद सरल लोक प्रथम विषय आशीर्वाद सरल लोक अपना बाट सुस्थिर करे तार पथ को से सुस्थिर करिकी निए तार रास्ता रे से आनंद रे चाले तार रास्ता रे से सरलता रे चलिबा जोगु तार बाट को से सुस्थिर करे तार रास्ता को से सुस्थिर करे अनेक लोक रास्ता आरंभ करंती किंतु सुस्थिर करि पारंती नाही अनेक लोक चलिबा आरंभ करंती से मानकर रास्ता रे से माने असरल भाव रे जीवन काटुथिबा हेतु से माने डिस्कंटिन्यू करि दियंती से माने बैकस्लाइडिंग हे जानती से माने से मानकर रास्ता रे से माने फिनिशिंग करंती नाही किंतु सरल व्यक्ति माननकु प्रभुकर आशीर्वाद सरल व्यक्ति माने कौन करंती से मानकर रास्ता को सुस्थिर करंती से हितोपदेश पढ़िबा पई कोने जोटा पढ़िबा पई कहबी जिंती कि भाई हमर पढ़िले संजीव भाई तांको बहुत धन्यवाद जे सरल व्यक्ति माने आपनार रास्ता को सुस्थिर करंती 11:3 रे लिखा जाए सरल लोकंकर सरलता से माननकु पथ देखाए जदि आमे सरल भाव रे जीवन काटिबा आमर रास्ता को प्रभु सुस्थिर करिवे आमर रास्ता को प्रभु ठीक करिवे जाहुना केते बड़ समस्या रास्ता होना काहे कि रास्ता को प्रभु ठीक करिवे जेते बेले अब्राहम एवं लोटो जेते बेले गोटे रास्ता रे आसी पहुंचुछंती तो दुई भाग रास्ता देखा जाउछ तो अब्राहम सरल भाव रे कहउछंती लोटंकु तुमे केउ रास्ता धरिबो से रास्ता रे जाओ तापर मु पसंद करिबी तुमर पसंद आगे तो लोटो देखुछंती गोटे भल मनोरम विषय गुडी को देखिले एवं से रास्ता रे चली गले तांको जीवन रे किछि स्वार्थ थिला सरल भाव रे अब्राहम ता निज रास्ता रे से चलिले जोटा कि लोटंको पाए समस्या आसिला जो रास्ता को से गरल भाव रे धरिले स्वार्थ भाव रे धरिले तांको जीवन रे कौन आसिला दुर्दशा आसिला विपद आसिला समस्या आसिला किंतु अब्राहम विश्वास रो से आदि पिता हेले मोर प्रिय प्रभु को लोक माने सरल हेले प्रभु हमको आशीर्वाद करिवे हमर रास्ता को ठीक करिवे हमर रास्ता को ठीक करिवे ऋत कहउछंती 1:16 रे ऋत पुस्तक 1:16 रे नयमी को कहउछंती आपण जेउ आडे जिबे मु सेई आडे जिबी आपणकर परमेश्वर मोर परमेश्वर हुए मोर सब विषय छाड़ी चली जाइछि मु वर्तमान शून्य अवस्था रे अछि किंतु मो जो परमेश्वरंकर परिचय पाइछि तुम द्वारा नयमी को कहउछंती आपणको द्वारा जो परमेश्वरंकर परिचय मु पाइली से रास्ता रे ही मु चलिबे आपण जेउ पट जिबे मु सेई पट ही जिबे आज जगत रे अनेक आमको शैतान प्रलोभित करुछि तांको रास्ता को नेकी जुबा पाए किंतु मने रखंतु सरल हबा सरल व्यक्ति मानकर रास्ता प्रभु सजाड़ी दियंती सरलता रे प्रभु कौन कर दियंती सजाड़ी दियंती
ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଜଗତ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଆମମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଆମର ରାସ୍ତାକୁ ଆମର ପଥକୁ ସରଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋର ପଥକୁ ମୁଁ ସରଳ କରୁଛି କି? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଉ ହିଂସା ଈର୍ଷା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ରୋଧ କରିବାର କଥା ସବୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଠିକରେ, ସମାପ୍ତ ବି ଠିକ କରିବା ଦରକାର। ମୋର ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ସମାପ୍ତ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ରହିବି। ଚାहे ଯେତେ ବଡ଼ ମତେ କୁର୍ବାନ କରିବାକୁ ପଡେ ନା କାହିଁକି, ସରଳତାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ସଠିକ କରିଦେବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ଫିନିସିଂ ପଥରେ ନିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କି ଆଉ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିଗଲେ। 2 ତିମୋଥୀ 4:10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଦିମା ଜଗତକୁ ଆଉ ପ୍ରେମ କରି ଜଗତ ଆଡେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ପାଉଲଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପାଉଲ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୋହର ଅନୁକରଣ କର, ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ପାଉଲ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଦିମା କଣ କଲେ? ତାର ରାସ୍ତାକୁ ସଠିକ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଉଲ ତାର ରାସ୍ତାକୁ ସଠିକ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅଟକି ଗଲେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନିରୂପିତ ପଥର ଅଲରେଡି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ତ ମୁଁ ମୋର ପଥକୁ ସଠିକ କରିପାରୁଛି କି? ମୋର ପଥରେ ମୁଁ ଠିକରେ ଚାଲୁଛି କି? ଯଦି ସଠିକରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁସ୍ଥିର, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆପଣା ବାଟକୁ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି, ସଠିକ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 3:32 ପଦ ପଢିଦବ। ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 3:32 ପଦ। କି ଯାଉ ପାଉଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 3:32 ପଦ। କାରଣ ଫଳ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୃଣା ପାତ୍ର, ମାତ୍ର ସରଳଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ମିତ୍ରାଳାପ ଥାଏ। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ମିତ୍ରାଳାପ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, ମିତ୍ରାଳାପ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ମିତ୍ର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମିତ୍ର କଥା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ଲେଖାଯାଏ ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମିତ୍ରାଳାପ ଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ମୋ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଉ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ଗୁଡାକ, ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ନିଜର ସାଙ୍ଗକୁ ହିଁ କହିଥାଉ। ତ ଆମେ ଯଦି ସରଳ ହେବା, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରାଳାପ କରିବି, ବା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ହେବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଜଣାନ୍ତି, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଜଣାନ୍ତି। ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ? ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଜନା ବିଷୟ ଜଣାଉଥିଲେ। ଲୋଟଙ୍କର ଅବ୍ରାହମକୁ
ମାନେ ସୋଦମ ହମୋରାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୋଦମ ହମୋରାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। କଣ ପାଇଁ? ଅବ୍ରାହମ କିଏ କି? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲେ? କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରାଳାପ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ, ଆଗାମୀ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ଶୟନରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମିତ୍ର ପରି କଥା କୁହନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ 9ରୁ 11, ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋସାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଇଲେ। ମୋସା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମହିମାକୁ ମତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। କିଏ କହିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଦେଖି ପାରିବା ନାହିଁ, ଅବ୍ରାହମ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ମୋସା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋସା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଥିଲେ? ମିତ୍ର ଥିଲେ। ମୋସା କଣ ଥିଲେ? ମିତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣ ଘରେ ସବୁ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି? ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନେ ସରଳ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ନଥିଲା। ସରଳ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ସରଳ ଭାବରେ ମୋସା ଜୀବନ କାଟିଲେ, ସରଳ ଭାବରେ ଦାଉଦ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ମୋ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ହାର୍ଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମିତ୍ରାଳାପ ହଉଛି ତ ସବୁବେଳେ? ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ବିଷୟକୁ ମତେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ସରଳ ମନ ଥିବ, ସରଳ ହୃଦୟ ଥିବ, ସରଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯାକୁବ କଣ ଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। 41 ଯାତ୍ରା 41ର 8 ପଦ ପଢିବେ, ଯାକୁବଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ସିଏ। ଲାଜାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ 11:11, ଲାଜାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ କହିଲେ? ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସରଳ ହବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର କଣ ହେବି? ସାଙ୍ଗ ହେବି। ମୁଁ ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେବି, ମିତ୍ର ହେବି। ଆଉ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମକୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ମିତ୍ର ବୋଲିକି କଣ କଲେ? ସାକ୍ଷାତ ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଜଗତର ଆମେ ମିତ୍ର ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିତ୍ର ଅଟୁ? ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 4:4 ଲେଖାଯାଏ, ଜଗତର ତା ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ଅଟେ। ଯଦି ମୁଁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଜଗତ ସହିତ ମୋର ମିତ୍ରତା ଅଛି, ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି। ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋହ ମାୟା, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଦରି ନେଉଛି, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ମିତ୍ର ହେବି। ଆଇ ଏମ୍ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ନା?
ମାନେ ପିତା ଏବଂ ସେଇ ପିତା ହିଁ ଆମକୁ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କୁ ବା ବାପା କୁ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡରନ୍ତି ନା, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ର ହେଇଯାଏ ସେଇ ପିତା, ଆଉ ଡର ଭୟ ନଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଆମଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଜଣାନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନା ଶତ୍ରୁ ଅଟେ? ଯଦି ମୁଁ ଗରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ସରଳତା ଭାବରେ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆମେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମିତ୍ର ଆମେ। ସେଇ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ହିତ ଉପଦେଶ 15 ପର୍ବର 8 ପଦ। ହିତ ଉପଦେଶ ସେଇ 15 ପର୍ବର 8 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଘୃଣା ବିଷୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ତୃଷ୍ଟିକର। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ, ମାନେ କଣ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ଆଉ ବଡ ଭାବରେ ଆଉ ମାନୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ ଦେଖଉଥିଲେ। ଯେମିତିକି କରଗ୍ରାହୀ ଫାରୁସି କଣ ହେଲେ, କରଗ୍ରାହୀ ଫାରୁସି ଲୁକ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ। କରଗ୍ରାହୀ ଫାରୁସି ସେ କଣ କଲେ, କରଗ୍ରାହୀ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତିରେ ମାରିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦଶ ମାଂସ ଦେଉଛି, ଏଟା କରୁଛି ସେଟା କରୁଛି, ଅମକ ଢମକ ସମକ ସବୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସରଳ ଭାବରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଛାତିରେ ମାରିକି, ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, ମତେ ଦୟା କର। ବରଞ୍ଚ ଯିଏକି ନିଜର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ସରଳ ଭାବରେ ଯେ ଫାରୁସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ହାନ୍ନା ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠ ଖାଲି ହଲୁଛି, ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି। ସରଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ହାନ୍ନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ। ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବେ, କାରଣ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଲିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସରଳ ଭାବରେ। 450 ବାଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ, ଏଲିଓ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ। ସମସ୍ତେ ମାରି ହେଉଛନ୍ତି, ପିଟି ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଲିଓଙ୍କର ପାଳି ଆସିଲା, ସରଳ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କଣ କଲେ, ସେ ବେଦୀକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ, ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ଆସିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଦାଉଦ କହିଛନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତାରେ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ମନ ଭିତରେ, ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ, ମୋର ଚକ୍ଷୁରେ, ମୋର କର୍ଣ୍ଣରେ, ମୋର ଶରୀରରେ ଯଦି କଳଙ୍କ ଅଛି, ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଶୁଚିତା ଅପବିତ୍ରତା ଅଛି, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାମୁଏଲକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଡାକ ଟିକେ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର।
मोर प्रिय प्रभु को लोक माने सरल जदि हवा फट किना प्रभु आमर प्रार्थना शुण तुष्टिकर हो जिबे आमे जतबेले आंठु भांगिबा आमे जतबेले कांदिबा जतबेले आमर आवश्यकता पाई प्रभु को निकट रे जणेबा सरल भाबरे प्रभु कोन करंती ए तो सरल भाबर जीवन काटु जे मानकु मो आशीर्वाद करिवि बोली प्रभु कोन करिवे आशीर्वाद करिवे साउलंकर प्रार्थना को प्रभु उत्तर देले नाही आज मो प्रार्थना उत्तर पाउछि ना नाही सेति आज प्रभु कथा कहया पाई चाहंती सरल हवा सरल भाबरे आमे निजको प्रभु निकट रे प्रस्तुत करिबा सरल भाबरे जीवन काटिबा पाई प्रस्तुत करिबा गीत संहिता पुस्तक खोलंतु गीत संहिता 112 अध्याय 4 पद सरल व्यक्ति मानकर प्रार्थना को प्रभु कौन करती शुणती आज मोर प्रार्थना जीवन रे सरलता रहू मोर सबु विषय सरल हो पाइले जदि पढ़ंतु गीत संहिता 112 अध्याय 4 पद सरल लोकଙ୍କ प्रति अंधकार रे दीप्ति उदित हुए से कृपामय और स्नेहशील वो धार्मिक धन्यवाद भाई सरल व्यक्ति प्रति अंधकार रे दीप्ति उदित हुए माने चिंता करंतु सरल व्यक्ति मानकर पथ को प्रभु सुस्थिर करंती सरल व्यक्ति मानकर प्रति प्रभु मित्र लाभ करंती एवं सरल लोकंकर प्रार्थना को सुनती एवं सरल लोकंक प्रति अंधकार रे दीप्ति उदित कर दियंती से सरल भाव रे चालुथिबा हेतु तार अंधकार रे प्रभु दीप्ति हेकि प्रकाशित हो जाती तार कष्ट समय दुख समय रोग समय अभाव समय प्रभु सरल लोकं को प्रभु दीप्ति आशा भरोसा दे दियंती मलाखी पुस्तक 4 अध्याय 2 रे लिखा जाए सरल लोक मानक प्रभु आरोग्यदायक किरण एवं धर्म रूप सूर्य उदित करांती लिखा जाए मलाखी 4:2 रे धर्म रूप सूर्य और आरोग्यदायक किरण से मानक प्रति उदित हब गोटे आत्मिक सुस्थता एवं शारीरिक सुस्थता ऊर्ध्वर प्रभु कौन करती दीप्ति जोगे किरण जोगे दे दियंती जते बेले आपण देखिबे यात्रा पुस्तक को जते बेले मिस्र देश रे जते बेले प्रभु 10 गोटी आश्चर्य कार्य करिले से 10 गोटी आश्चर्य कार्य भितरु गोटे आश्चर्य कार्य प्रभु किछि दिन अंधकार कर दिले मिस्र देश अंधकार हे गला सब दिन रे भी अंधकार किंतु लिखा जाए इस्राएल लोक माने सेम प्लेस रे मिस्र देश रे थिले इस्राएल लोक माने जो छाउनी रे थिले से छाउनी रे लाइट थिला मिस्र रो लोक मानक प्रति अंधकार थिला वेरी डिफिकल्ट भलरे स्टडी करंतु देखंतु जानंतु पढ़ंतु गोटे मनकर धर आमे ओडिसा रे अछु ओडिसा रो सेम दिन 12टा बेलकू गोटे जगह पट जदि राति 12टा ही जिवो आउ गोटे जगह रे लाइट थिबो आश्चर्यर कथा सेमिति मिस्र देश रे इस्राएल लोक माने सेम देश रे अछंती किंतु मिस्र लोक मानकर टेंट रे अंधकार इस्राएल लोक मानकर टेंट रे आलोक अछि मोर प्रिय प्रभु को लोक माने अंधकार रे प्रभु दीप्ति दे दियंती मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आज मु सरल भाव रे जीवन काटिले प्रभु कौन करती अंधकार रे आलो आसे सरल व्यक्ति को प्रभु तांकर शत्रु सम्मुख रे आलोक देकी गमन करांती इस मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आज मु सरल भाव रे मोर चतुर्पार्श्व आज अंधकार की अंधकार थिबो काहे कि ना शैतान रो कार्य अंधकार रो कार्य अटे मोर प्रिय प्रभु को लोक माने अंधकार पूर्ण जगत रे आमे की प्रकार बंचिबा की प्रकार दीप्ति सहित बंचिबा जदि आमे प्रभु को सहित सरल जीवन काटिबा सदा प्रभु से कौन करते हमको दीप्ति दियंती आलोक दियंती आम जीवन रे आम परिवार रे आमर समस्त मांडलिक कार्य रे आमानकर आर्थिक क्षेत्र रे दीप्ति थिबो उज्जवल थिबो सेति पय फिलिपियो पुस्तक 2:15 रे पाउल कहउछंती जगत रे तुमे जेपरि ज्योति स्वरूपे प्रकाशित हबो
ଜଗତରେ ତୁମେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତୁମେ ମାନେ କଣ ଅଟ? ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିରେ ବାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୀତ ସହିତ 43 ଅଧ୍ୟାୟର 3ରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଦୀପ୍ତିରେ କଣ କରନ୍ତି? ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି। ସେ ଦୀପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟକୁ ଦୀପ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଇକି କଣ କରନ୍ତି? କଢେଇକି ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ନା, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, এই ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଦେବି। ଗୀତ ସହିତ 84 ଶେଷ ପଦ ପଢିବା। ଗୀତ ସହିତ 84ର 11 ପଦ। ଗୀତ ସହିତ 84ର 11 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। 4ଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିଲୁ। ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଢାଲ ଅଟନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଗୌରବ ଦେବେ। ସେ ସରଳାଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବି ନା, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଟକି ଯାଏ, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଟକି ରୁହେ, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ମାନେ ଆଉ ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଅଭାବ ଦେବେନି, ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଦେବେ। ଗୀତ ସହିତ 34ର 10ରେ ଲେଖାଯାଏ, ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଭାବ କରିବେନି। 34 ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଯୁବା ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସବୁ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ମଙ୍ଗଳ, ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକେଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକେଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଗୀତ ସହିତ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ, ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଯୋଗାଇବେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର ତୁମର ପୁଅଙ୍କୁ। ସରଳ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମ ନିଜର ପୁଅକୁ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଅସରଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ଲେସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାନ୍ତି। ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାନ୍ନା ଯୋଗାଇଲେ। ଏଷ୍ଟରରେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଦେଲେ, ଲେଖାଯାଏ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ। ଏବଂ ବିଧବାଙ୍କ ଘର, ସାରିପତ ବିଧବାଙ୍କ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପାତ୍ରରେ ତୈଳର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ, ମଇଦାର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ, ଯଦି ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ନା, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନା ୟାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ହକଦାର, ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଏ ହକଦାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଅସରଳ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଟକାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସରଳ ହଉ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଛଳେଇକି, ମାପିକି ଉଛଳେଇକି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଓଭରଫ୍ଲୋ କରିକି ଦେବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସରଳତାରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସରଳତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ।
ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ, ସରଳ ପରିବାରକୁ, ସରଳ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 5 ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବାଟକୁ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଥକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ମିତ୍ରାଳାପ କରନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ, ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଟକେଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ତାର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିଡ୍ସ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବେ ଏବଂ ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ। ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ମୁଁ ଆଜି ସରଳ ଭାବରେ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରଳ ଅଟେ କି? ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ସରଳ ଅଟେ କି? ମୋର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଆତ୍ମିକ, ମୋର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସରଳ ଅଟେ କି? ଯଦି ସରଳ ଅଟେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶ ହେବା। ଯଦି ସରଳତା ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛୁ, ସରଳତା ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ପଢି ଯାଇଛୁ, ପତିତ ହେଇଯାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ମତେ ସରଳ କରିକି ତିଆରି କଲ, ସରଳତାରେ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଏ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ମୁଁ ଯେପରି ହେଇପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ କୃପା କର ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, এই 5ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ, ମାନେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସବୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମିତ୍ର ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ବାଟକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବେ। ଆମେ ଆମର ଚଲାପଥରେ ସୁସ୍ଥିର ହେଇକି ଯାଉଥିବା, ଜଗତରେ ଅସ୍ଥିରତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମତେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି। ଜଗତ ଅସ୍ଥିର, ସମାଜ ଅସ୍ଥିର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥିର, ରାଜନୀତିକ ଅସ୍ଥିର, ଅର୍ଥନୀତିକ ଅସ୍ଥିର, ସବୁ ଅସ୍ଥିର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୀତ ସହିତରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସହସ୍ର ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଲୋକ ପଡିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାରି ତୁମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତୁମେ ଜୀବନ କାଟିବ ଏବଂ ତୁମ ରାସ୍ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଂଶୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି ନା ଆଉ କୋଉ ବିଷୟ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏ 5ଟି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।